and matrix incidence to 8.8 నుంచి 33 పేజ్ లోపల ఉన్నాం. 8 నుంచి 33 పేజ్ ఆ లోపల ఉన్నాం మనం. ఓకే, ఎక్కడ ఉంది? ఆల్టరేషన్స్. యాక్చువల్ గా మనం ఆల్టరేషన్స్ కదమ్మా డిస్కస్ చేస్తుంది. అల్ట్రా వైరస్ అయిపోయింది, కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్ అయిపోయింది. నేమ్ క్లాస్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి అది మనం యాక్చువల్ గా డిస్కస్ చేస్తుంది. నేమ్ క్లాస్ ఎలా చేయాలి, అప్రూవల్ ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ నేమ్, అప్రూవల్ ఫర్ రైట్. సో ఇది మనం డిస్కస్ చేసింది అప్రూవల్ ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ నేమ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, అప్రూవల్ ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ నేమ్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? వర్డ్ షీట్. హలో. yes sir. రైట్. సో రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ నేమ్ క్లాస్ చేంజ్. సో నేమ్ అన్నది సెక్షన్ ఐడెంటికల్ గా ఉండకూడదు. సో ఫస్ట్ మనం ఏ పాయింట్ రాయాలంటే, ఇది నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసమే ఇచ్చాను. ఎగ్జామ్ లో ఇది రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఈ దట్ ఈజ్ అని ఇచ్చిన తర్వాత ఇది రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, నేమ్ చేంజ్ చేయాలంటే ఏంటి? ఇట్ షల్ నాట్ బి కాంట్రడిక్టరీ, ఇట్ షల్ నాట్ బి conflict with provisions of section 4 subsection 2 and subsection 3. Next, there should be no default in filing financial statements and annual returns, and there should be no default in payments of deposits or interest. Special resolution to be passed. ROC approval to be obtained from ROC. Approval not required in case of name change is due to conversion of companies. Okay, name change is effective only from the date of incorporation of fresh certificate. హలో హలో ఏమ్మా కనిపిస్తున్న స్క్రీన్? కనిపిస్తుంది. ఎవరో సైన్ ఇన్ వస్తుంది అంటే అందరూ. ఓకే రైట్, నాకు సైన్ ఇన్ అని వస్తుంది. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ అది ప్రొసీజర్ ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ నేమ్, కండిషన్స్ ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ నేమ్. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తే కండిషన్స్ ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ నేమ్. ఓకే, కండిషన్స్ ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ నేమ్, ఆర్ యూ కెన్ సే ప్రొసీజర్ ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ నేమ్, ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. ప్రొసీజర్ ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ నేమ్, చేంజ్ ఆఫ్ నేమ్, ఆర్ యూ కెన్ సే ప్రొవిజన్స్ రిలేటింగ్ టు చేంజ్ ఆఫ్ నేమ్. ఎలా అన్న అడగచ్చు క్వశ్చన్, ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ఎలా అని అడగచ్చు, ప్రొవిజన్స్ రిలేటింగ్ టు చేంజ్ ఆఫ్ నేమ్. సో అందులో ఏమని రాస్తారు? ఏమో ఫాంట్ సైజ్ కనిపిస్తుంది కదా? హలో. yes sir, visible sir. ఓకే రైట్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది. ఫస్ట్ పాయింట్ మనం ఏం రాస్తున్నాము? ఓకే, సెక్షన్ 4 సబ్సెక్షన్ 2 అండ్ సబ్సెక్షన్ 3. సెక్షన్ 4 సబ్సెక్షన్ 2 అండ్ సబ్సెక్షన్ 3. సెక్షన్ 4 సబ్సెక్షన్ 2 అండ్ సబ్సెక్షన్ 3 అండ్ సబ్సెక్షన్ 3. ఓకే, సెక్షన్ 4 సబ్సెక్షన్ 2 అండ్ సబ్సెక్షన్ 3 shall be complied with, shall be complied with, అవి ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ తర్వాత ఏంటి? there should be no default, there should be no default, there should be no default in filing financial statements or annual returns, filing financial statements or annual returns. There should be no default in filing financial statements or annual returns.
there should be no default in filing financial statements, there should be no default in payment, or there should be no default with respect to ఏంటమ్మది deposits and debentures. With respect to deposits there should be no default with respect to రెండు ఇచ్చారా ఒకటే ఇచ్చారా, deposits debentures రెండు ఇచ్చారు. There should be no default, there should be no subsisting default, there should be no subsisting default with respect to the deposit, with respect to the deposits and debentures, with respect to debentures and deposits. Next third point, fourth point ఏంటి, special resolution to be passed, special resolution to be passed, special resolution pass చేయాలి. తర్వాత ఏంటి, ROC approval to be obtained, ROC approval to be obtained, ROC approval to be obtained. Approval is not required, approval is not required, approval is not required when the change of name is, when the reason for change of name, when the reason for change of name is conversion of companies, is conversion of companies, or when name is changed due to conversion of company. Approval is not required when name is changed, when name is changed due to when name is changed due to conversion of companies. ROC approval to be obtained, approval is not required when name is changed due to conversion of companies. So approval తెచ్చుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి, ROC approval తెచ్చుకున్న తర్వాత new name is effective, new name is effective from the date of new certificate of incorporation. New name is effective from the date of new certificate of incorporation issued by ROC. ఇది అమ్మా గ్లిమ్స్, ఇది మేజర్ పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేసినవి. సెక్షన్ 4 సబ్ సెక్షన్ 2 ఫాలో అవ్వాలి. ఫైలింగ్ లో డిఫాల్ట్ ఉండకూడదు, పేమెంట్ లో డిఫాల్ట్ ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ తర్వాత స్పెషల్ రిజల్యూషన్, నెక్స్ట్ ROC అప్రూవల్ తెచ్చుకోవాలి. తర్వాత నేమ్ చేంజ్ ఎప్పటి నుంచి వాడతామంటే న్యూ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినప్పటి నుంచి వాడతాం. ఓకే, అది ఏమా ఎసెన్స్ అంతేనా, అదే కదా మేజర్ పాయింట్స్ ఇందులో ఉన్నవి. హలో హలో విజయ్, మేజర్ పాయింట్స్. సెక్షన్ 4 సబ్ సెక్షన్ 2 ఒకటి, డిఫాల్ట్స్ ఉండకూడదు, స్పెషల్ రెజల్యూషన్, ROC అప్రూవల్ తెచ్చుకోవాలి, కొత్త సర్టిఫికేట్ వచ్చినప్పటి నుంచి కొత్త నేమ్ వాడుకోవచ్చు. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్, సో దిస్ ఇస్ ప్రొసీజర్ ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ నేమ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ నేమ్ ఉంచండి. దీని తర్వాత రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ నేమ్ వస్తుంది. రెక్టిఫికేషన్ అనే వర్డ్ మనం ఎప్పుడు వాడతామంటే ఏదైనా మిస్టేక్ ఉంటే వాడతాం. రెక్టిఫికేషన్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు వాడతామంటే ఏదైనా మిస్టేక్ ఉంటే వాడతాం. రెక్టిఫికేషన్ అనే వర్డ్ మిస్టేక్ ఏదైనా ఉంటే వాడతాం. ఓకే, సో రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ నేమ్ అనే రెక్టిఫై అనే వర్డ్ ఎప్పుడు వాడతామమ్మా, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ మిస్టేక్. సో రెక్టిఫై, సో రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ నేమ్, సో రెక్టిఫై అనే వర్డ్ ఎప్పుడు వాడతాం, రెక్టిఫికేషన్ అనే పదం ఎప్పుడు వాడతాం అంటే నేమ్ లో మిస్టేక్ ఉన్నప్పుడు. సో నేమ్ లో మిస్టేక్ ఉన్నప్పుడు రెక్టిఫికేషన్ అనే వర్డ్ వాడతాం. ఏంటా మిస్టేక్ అంటే ట్రేడ్ మార్క్స్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం ఆర్ అదర్ కేసెస్. Upon the directions of central government when a trademark is infringed, upon the directions of central government in other cases. Okay, adi upon the directions of central government. Okay, idi upon the directions of central government when the trademark is infringed. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి. ట్రేడ్ మార్క్ అంటే ఏంటి? నార్మల్ గా ట్రేడ్ మార్క్ అంటే ఒక బ్రాండ్ నేమ్ అనుకోండి. అంటే ట్రేడ్ మార్క్ అనేది చాలా కాంప్లికేటెడ్ వర్డ్, దానికి సపరేట్ యాక్ట్ ఉంది. ట్రేడ్ మార్క్స్ యాక్ట్ 1999 అనేది సపరేట్ యాక్ట్ ఉంది. సో కాబట్టి ట్రేడ్ మార్క్ కి ఫుల్ మీనింగ్ మనకి ఇక్కడ అవసరం లేదు. రైట్, ట్రేడ్ మార్క్ అంటే సింపుల్ గా మన పర్పస్ కోసం వరకు అయితే ఒక బ్రాండ్ నేమ్ అనుకోవచ్చు. అంటే ఒకరి బ్రాండ్ నేమ్ తో ఇంకొకరు కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తే టాటా, బజాజ్, సో ఇలాంటి బ్రాండ్ నేమ్స్ తో ఒకరు ఇంకొక అంబానీ, సో ఇలాంటి బ్రాండ్ నేమ్స్ తో కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తే అది ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ అవుతుంది. ఓకే, అది సో ట్రేడ్ మార్క్ ని ఇన్ఫ్రింజ్ చేయడం. ఇన్ఫ్రింజ్ అంటే ఏంటి అంటే పర్మిషన్ లేకుండా వాడడం, అనాథరైజ్డ్ యూజ్ అంటారు. ఇన్ఫ్రింజ్ అంటే ఏంటమ్మా, అనాథరైజ్డ్ యూజ్, పర్మిషన్ లేకుండా వాడేదాన్ని ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ అంటారు. అది సో ట్రేడ్ మార్క్ అంటే బ్రాండ్ నేమ్, ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ అంటే అనాథరైజ్డ్ యూజ్ లేదా పర్మిషన్ లేకుండా యూజ్ చేయడం. అది
అంటే మనం వేరే వాళ్ళ బ్రాండ్ నేమ్ వాడుకున్నాం అనుకోండి, వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా. సో అప్పుడు ఎలా నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి? మనం వేరే వాళ్ళ నేమ్ వాడుకుంటే ఆ పర్మిషన్ లేకుండా, అప్పుడు ఆ నేమ్ ని ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నాం. మనం వేరే వాళ్ళ నేమ్ వాడుకుంటే పర్మిషన్ లేకుండా ఆ నేమ్ అప్పుడు ఎలా చేంజ్ చేయాలని చూస్తున్నాం. హౌ టు చేంజ్ దట్ నేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చేయండి. అపాన్ ద ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ నేమ్. ఇక్కడ మీకు స్టెప్స్ రాస్తాను. సో స్టెప్ 1 ఏం జరుగుతుందంటే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ 1 ఏంటంటే కంపెనీ హ్యాస్ ఇన్ఫ్రింజ్డ్ ద ఇన్ఫ్రింజ్డ్ అంటే కంపెనీ, అవర్ కంపెనీ, one company has used the name of another company. One company has been incorporated with the brand name of another company. Without the permission of such another company. So one company, say for example, మన example ఏంటి, ABC Limited. So ABC Limited has been incorporated with the brand name of another company without the permission of such another company. So ఇక్కడ another company, brand name of another company, say another company ఒక PQR Limited అనుకుందాం. సో another company PQR Limited అనుకుందాం. అంటే ఇప్పుడు ఎవరి నేమ్ ఎవరు వాడుకుంటున్నారమ్మా? whose name who is using? ఎవరి నేమ్ ఎవరు వాడుకుంటున్నారు చెప్పండి. హలో PQR అనే బ్రాండ్ నేమ్ ABC లిమిటెడ్ వాడుతున్నాను సార్. ఎవరి నేమ్? PQR అనే బ్రాండ్ నేమ్ ని ABC లిమిటెడ్ వాడుతుంది. అది PQR అనే బ్రాండ్ నేమ్ ని ABC వాడుతున్నారు. అంటే ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ అంతా డిస్కస్ చేయబోయేది ఎవరు ఫాలో అవ్వాల్సిన స్టెప్స్ గురించి? ABC లిమిటెడ్ ఫాలో అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ తప్పు చేసింది ఎవరు? ABC. సో ఇక్కడ తప్పు చేసింది ABC వాళ్ళు, కాబట్టి ABC వాళ్ళు రెక్టిఫై చేసుకోవాలి. అది సో one company has been incorporated with the brand name of another company without the permission of such another company. So next ఇది అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2 ఏంటి? వాట్ ఈస్ స్టెప్ 2? కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసిన తర్వాత ద బ్రాండ్ ఓనర్, ద ప్రొప్రైటర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ మార్క్ అని వచ్చండి ఇక్కడ. రిజిస్టర్డ్, ద ప్రొప్రైటర్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ ట్రేడ్ మార్క్, అక్కడ ప్రొప్రైటర్ అంటే ఓనర్ అంటారు. One company has been incorporated with the registered trademark of another company. ఇక్కడ you can write with the registered trademark of another company. ఒక రిజిస్టర్డ్ ట్రేడ్ మార్క్ అనుకుందాం. కొంచెం మళ్ళీ మీనింగ్స్ మారిపోతాయి, బెటర్ విల్ యూజ్ ద రిజిస్టర్డ్ ట్రేడ్ మార్క్. ఓకే, సో ఒక కంపెనీ ఇంకో కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ ట్రేడ్ మార్క్ తో యూజ్ చేసుకున్నాం వితౌట్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ సచ్ అదర్ కంపెనీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి? ద ఓనర్ ఆఫ్ సచ్ రిజిస్టర్డ్ ట్రేడ్ మార్క్ has made shall make an application to the central government. Okay, so ఎవరికి అప్లికేషన్ పెట్టాలి? ఓనర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి అప్లికేషన్ పెట్టాలి. ఓనర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ మార్క్, ఆ ట్రేడ్ మార్క్ ఓనర్ అప్లికేషన్ పెట్టాలి. ఎవరికి అప్లికేషన్ పెట్టాలి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి అప్లికేషన్ పెట్టాలి. ఎప్పుడు అప్లికేషన్ పెట్టాలి? such application shall be filed within 3 years of incorporation of such infringing company. Okay, అంటే ఇక్కడ ఓనర్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ ట్రేడ్ మార్క్ ఎవరు? PQR లిమిటెడ్. సో PQR వాళ్ళు ఓనర్. సో వాళ్ళు అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయాలి. ఎవరి దగ్గర అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయాలి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి. ఎప్పటిలోపు? విత్ ఇన్ 3 years ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్. ఎవరు ఇన్కార్పొరేషన్ చేసిన? ఇన్ఫ్రింజింగ్ కంపెనీ, అంటే తప్పు చేసిన కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసిన విత్ ఇన్ 3 years లోపు ఫైల్ చేయాలి. అర్థమైందా? ABC లిమిటెడ్. అంటే దీనివల్ల ఎసెన్స్ ఏంటమ్మా? ఎవరైనా మనకు తెలియకుండా మన బ్రాండ్ నేమ్ ని వాడుకుంటుంటే మనం 3 years లోపు అలర్ట్ అవ్వాలి. ఎవరైనా మనకు తెలియకుండా మన బ్రాండ్ నేమ్ ని వాడుకుంటే మనం నిద్రపోకూడదు. మీరు వెళ్ళి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్పకూడదు, సార్ వేరే వాళ్ళు నా కంపెనీ బ్రాండ్ నేమ్ వాడుకుంటున్నారు సార్ అని. ఎప్పటి నుంచి వాడుకున్నారంటే, అమ్మో 20 years నుంచి వాడుకున్నారు సార్ అని. అప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారు? 20 years నుంచి మీరు ఏం చేస్తారంటారు. అవునా కదా? సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరైనా మీ బ్రాండ్ నేమ్ ని వాడుకుంటుంటే మీరు 3 years లోపు అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయాలి. ఎప్పుడో వచ్చి అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయకూడదు. అర్థమైందా? ఎప్పుడో వచ్చి మీరు అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయకూడదు. 3 years లోపు అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయాలి. యూ హావ్ టు ఫైల్ ద అప్లికేషన్ విత్ ఇన్ 3 years. అది
సో ఇది స్టెప్ 2. ఓకే, సో స్టెప్ 2 ఏంటమ్మా, ఓనర్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ ట్రేడ్ మార్క్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి అప్లికేషన్ ఫైల్ చేశాడు. ఇది స్టెప్ 2. సో ఇప్పుడు స్టెప్ 3 ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంపెనీకి ఆర్డర్ ఇస్తుంది. ఏ కంపెనీకి? ఇన్ఫ్రింజింగ్ కంపెనీకి ఆర్డర్ ఇస్తారు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్రింజింగ్ కంపెనీకి ఆర్డర్ ఇస్తారు. So step 3, what is the step 3? Order given by central government. Order given by central government to the infringing company. To the infringing company. Order given by central government to the infringing company. So ఎవరికి ఆర్డర్ ఇస్తారు? ది ఇన్ఫ్రింజింగ్ కంపెనీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్రింజింగ్ కంపెనీకి ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్లేస్ లో రీజనల్ డైరెక్టర్ అని కూడా రాయొచ్చు. ఇక్కడ రాసిన చూడమ్మ పైన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని రాయొచ్చు మీరు ఎగ్జామ్ లో, లేదా వాళ్ళు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పవర్ ఎవరికి డెలిగేట్ చేశారు? రీజనల్ డైరెక్టర్ కి డెలిగేట్ చేశారు. మీరు ఎగ్జామ్ లో ఏది రాస్తా మార్క్స్ చేస్తారు. ఎగ్జామ్ లో ఏది రాస్తా మార్క్స్ ఇస్తారు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ రీజనల్ డైరెక్టర్ కానీ. ఆర్డర్ గివెన్ బై రీజనల్ డైరెక్టర్ టు ద ఇన్ఫ్రింజింగ్ కంపెనీ. ఆర్డర్ గివెన్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టు ద ఇన్ఫ్రింజింగ్ కంపెనీ. నెక్స్ట్ స్టెప్ 4. సో స్టెప్ 4 ఏంటి? స్టెప్ 4 ఏంటంటే ఇన్ఫ్రింజింగ్ కంపెనీ. ఎవరా ఇన్ఫ్రింజింగ్ కంపెనీ అమ్మా? చెప్పండి ఎవరు? హలో రోహిత్, ఇన్ఫ్రింజింగ్ కంపెనీ ఎవరమ్మా? ఏబిసి లిమిటెడ్ సార్. అదే కదా సార్, రాంగ్ నేమ్ అంటే ఏబిసి లిమిటెడ్. సో ఏబిసి లిమిటెడ్ షల్ రెక్టిఫై ఇట్స్ నేమ్. షల్ రెక్టిఫై ఇట్స్ నేమ్. ఎప్పుడు ఏబిసి లిమిటెడ్ షల్ రెక్టిఫై ఇట్స్ నేమ్. సో ఎప్పటిలోపు రెక్టిఫై చేసుకోవాలి? విత్ ఇన్ 6 months ఫ్రమ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. విత్ ఇన్ 6 months ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చిన విత్ ఇన్ 6 months లో రెక్టిఫై చేసుకోవాలి. ఎలా రెక్టిఫై చేసుకోవాలి? బై పాసింగ్ అండ్ ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్. బై పాసింగ్ అండ్ ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్. బై పాసింగ్ అండ్ ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్. అది. సో ఎవరు రెక్టిఫై చేసుకోవాలి, ఎప్పుడు రెక్టిఫై చేసుకోవాలి, ఎలా రెక్టిఫై చేసుకోవాలి? 3 points ఉన్నాయి. రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ నేమ్ అంటే ఇది కీ పాయింట్ ఆ క్వశ్చన్ కి. రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ నేమ్ అంటే ఎవరు రెక్టిఫై చేసుకున్నారు? ఇన్ఫ్రింజింగ్ కంపెనీ. ఎప్పటిలోపు రెక్టిఫై చేసుకోవాలి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చిన విత్ ఇన్ 6 months లోపు రెక్టిఫై చేసుకోవాలి. ఎలా రెక్టిఫై చేసుకోవాలి? బై పాసింగ్ అండ్ ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్. ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి రెక్టిఫై చేసుకోవాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పాయింట్. నెక్స్ట్ తర్వాత స్టెప్ 5 ఏంటి? ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేయాలి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఆర్డర్, మనం పాస్ చేసిన స్పెషల్ రిజల్యూషన్, న్యూ ఎంఓయూ 3 ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేయాలి. చూడండి, ద కంపెనీ షల్ గివ్ నోటీస్ టు ద ఆర్ఓసి విత్ ఇన్ 15 days of change of its name by any of the 2 ways. The ROC shall make the necessary changes in the certificate of incorporation and memorandum of association. కొంచెం that point has to be changed a little bit. నాకు గుర్తుండైతే కొంచెం ఆ పాయింట్ చేంజ్ చేయాలి. let me check this point. ఓకే, అది సేమ్ కరెక్ట్. ఏదో మిస్ చేశానేమో అనుకున్నాను, లేదు కరెక్టే రాశాను. సో స్టెప్ 5 ఏంటి? స్టెప్ 5 ఏంటి? ఓకే, స్టెప్ 5 ఏంటి? కాపీ ఆర్డర్, ఏ కాపీ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ గివెన్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఏ కాపీ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ గివెన్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, a copy of the order given by central government to the company shall be filed by the company with the ROC. Shall be filed by the company with the ROC. Shall be filed by the company with ROC. అంటే ఏంటమ్మా, ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంపెనీకి ఇచ్చిన ఆర్డర్ ని కంపెనీ తీసుకెళ్లి ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేయాలి. ఎప్పుడు ఫైల్ చేయాలి? విత్ ఇన్ 15 days of the order. Within 15 days of the order. Within 15 days of the order. Within 15 days of the order లో ఫైల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ తర్వాత స్టెప్ 6 ఏంటి? లాస్ట్ పాయింట్ స్టెప్ 6. స్టెప్ 6 ఏంటి? సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్. సో shall carry out necessary changes in the certificate of incorporation and the memorandum. So ROC shall make changes. ROC shall make changes in the certificate of incorporation.
ROC shall make changes to the certificate of incorporation and memorandum of association. ROC shall make changes to the certificate of incorporation and memorandum of association. అది సో అంటే ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుందో మనకు ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ అన్నది జరుగుతుంది. ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. One company has been incorporated the registered trademark of another company without the permission of such another company. అంటే ఇక్కడ స్టెప్ 1 ఏం జరుగుతుంది మనకు ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ స్టెప్ 1? ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్. ఓకే, ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ జరుగుతుంది. ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ అంటే ఏంటమ్మా, పర్మిషన్ లేకుండా వాడడం. ఒక పర్మిషన్ లేకుండా వాళ్ళ నేమ్ వాడడం ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్. ఓకే, సో స్టెప్ 1 ఏంటి? ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ జరిగింది. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ జరిగింది. తర్వాత సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్. ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ జరిగిన తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి? అప్లికేషన్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్? అప్లికేషన్. సో ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ జరిగిన తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ ఏమో అప్లికేషన్. ఓకే, అప్లికేషన్. సో సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి అప్లికేషన్. ఎవరెవరికి అప్లికేషన్ ఫైల్ చేశారు అంటే, ఎవరెవరికి అప్లికేషన్ ఫైల్ చేశారు? ఆ ఓనర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి అప్లికేషన్ ఫైల్ చేశారు. తర్వాత ఏంటి? ఆర్డర్ ఇస్తారు. ఎవరెవరికి ఆర్డర్ ఇస్తారు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంపెనీకి ఆర్డర్ ఇస్తారు, ఇన్ఫ్రింజింగ్ కంపెనీకి. తర్వాత రెక్టిఫై చేసుకోవాలి. ఎవరు రెక్టిఫై చేసుకోవాలి? ఎవరు రెక్టిఫై చేసుకోవాలి అంటే కంపెనీ రెక్టిఫై చేసుకోవాలి, ఇన్ఫ్రింజింగ్ కంపెనీ రెక్టిఫై చేసుకోవాలి. ఇది ఆర్డర్ తర్వాత రెక్టిఫికేషన్. సో రెక్టిఫికేషన్ జరగాలి. ఎవరు? ఇన్ఫ్రింజింగ్ కంపెనీ రెక్టిఫికేషన్ జరగాలి. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ తర్వాత రెక్టిఫికేషన్ తర్వాత ఏంటి? ఫైలింగ్ జరగాలి. ఎవరెవరికి ఫైల్ చేయాలి? ఏం ఫైల్ చేయాలి? ఎప్పుడు ఫైల్ చేయాలి? ఓకే, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంపెనీకి ఇచ్చిన ఆర్డర్ ని కంపెనీ తీసుకెళ్లి ROCకి ఫైల్ చేయాలి విత్ ఇన్ 15 days లో. కంపెనీ ROCకి ఫైల్ చేయాలి విత్ ఇన్ 15 days లో. ఫైలింగ్. ఓకే, సో ఫైలింగ్ విత్ ఇన్ 15 days లో ఫైల్ చేయాలి. తర్వాత చేంజెస్ ఎవరు చేయాలి? ROC చేయాలి. దేంట్లో చేంజెస్ చేయాలి? సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ లో, మెమరాండం లో చేంజెస్ చేయాలి. ఓకే, అది అది ఏమో అర్థమైందమ్మా. సో ఫస్ట్ ఎవరు దేన్ని ఇన్ఫ్రింజ్ చేశారు, తర్వాత అప్లికేషన్ ఎవరెవరు పట్టారు, తర్వాత ఆర్డర్, తర్వాత రెక్టిఫికేషన్, తర్వాత ఫైలింగ్. సో దేర్ ఆఫ్టర్ చేంజెస్. సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద చేంజెస్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమో అర్థమైందా? ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇదే, అందుకే బ్రేక్ చేశాను. హలో, రైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ చూడండి. అంటే సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే అదర్ కేసెస్. అంటే ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ ట్రేడ్ వర్క్ కాకుండా ఎనీ అదర్ మిస్టేక్. ఇక అదర్ కేసెస్ అంటే ఏంటి? మిస్టేక్ అదర్ దాన్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ మార్క్. సో అదర్ కేసెస్ అంటే ఏంటి? ఎనీ మిస్టేక్ అదర్ దాన్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ మార్క్. ఎనీ అదర్ మిస్టేక్, ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ మార్క్ కాకుండా ఎనీ అదర్ మిస్టేక్ చేస్తే అప్పుడు కూడా అంతే. సేమ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి అప్లికేషన్ పెడితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఇస్తారు. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దానికి దీనికి అక్కడ 6 months ఉంటుంది, ఇక్కడ 3 months ఉంటుంది అంతే. సో అక్కడికి ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఒకటే పాయింట్. అక్కడ 6 months ఉంటుంది, ఇక్కడ 3 months ఉంటుంది. రిమైనింగ్ పాయింట్స్ ఆర్ సేమ్. అర్థమైందా? అక్కడ 6 months ఉంటుంది, ఇక్కడ 3 months ఉంటుంది. రిమైనింగ్ పాయింట్స్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, అది. సో అదర్ మిస్టేక్, రెక్టిఫికేషన్ ఎందుకు వస్తున్నామో? మిస్టేక్ చేసాం. ఏం మిస్టేక్ చేసాం? వాడకూడని నేమ్ వాడుకున్నాం. మనం చేసిన మిస్టేక్ ఏంటి? ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ మార్క్ అయితే 6 months వస్తుంది, అదర్ మిస్టేక్స్ అయితే 3 months వస్తుంది. రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొసెసర్ ఇస్ సేమ్. ROCకి ఫైల్ చేయడం, ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ పాస్ చేయడం, రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది. యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దిస్ పాయింట్. అది ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ అయినా థియరీ క్వశ్చన్ అయినా అడగొచ్చింది. ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ అయినా థియరీ క్వశ్చన్ అయినా టైం లిమిట్స్ 3 years 15 days అవన్నీ MCQ లో కూడా అడగచ్చు. ఆ 3 years ఇవన్నీ MCQ లో కూడా అడగచ్చు. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ఓకే, అది ఏమా ఈ పాయింట్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, గుర్తుందా? ముంబై నుంచి పూణేకి వెళ్ళడానికి ఫ్రమ్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ వన్ రిజిస్ట్రార్ టు ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ అదర్ రిజిస్ట్రార్. హలో విజయ్, గుర్తొస్తుందా సార్? మనం ముందు డిస్కస్ చేసింది జ్యూరిడిక్షన్ ఆఫ్ వన్ రిజిస్టర్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్ కదా సార్? అదే నేను చెప్తుంది. స్టేట్ టు స్టేట్ డిస్కస్ చేయలేదు మనం, విత్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్ డిస్కస్ చేసాం. ఎస్ సార్. రైట్. ఓకే, విత్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్ లో మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, డన్. ఇది ఓన్లీ మహారాష్ట్ర అండ్ తమిళనాడు స్టేట్స్ మాత్రమే అప్లికేబుల్ కదా సార్? ఓన్లీ మహారాష్ట్ర అండ్ తమిళనాడు కేసు.
నేను ఈ టైం లిమిట్స్ కూడా అప్పుడు చెప్పినట్టున్నాను 60-30-30 చూసుకోండి అమ్మా ఏంటా టైం లిమిట్స్ అని 30-60 సార్ చెప్పారు సార్ ఆ రోజు. సార్ చెప్పారు సార్ అది 30-60-30 టైం లిమిట్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఎంసీక్యూస్ కి. ఇప్పుడు ఇది కూడా చెప్పాను, కొత్త సర్టిఫికేట్ వచ్చిన తర్వాత కొత్త ఆఫీస్ వాడుకోవాలి, అంతకన్నా ముందే వాడుకోకూడదు అని చెప్పేసి. ఓకే, అది రైట్. సో అది షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్. సో ఇప్పుడు స్టేట్ టు స్టేట్ ఒక పాయింట్ మిస్ అయింది. స్టేట్ టు స్టేట్ ప్రొసెసర్ ఏమి ఇవ్వలేదు మనకు స్టడీ మెటీరియల్. ఇక్కడే వచ్చారు సార్. చూడండి, స్టేట్ టు స్టేట్ అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 ఇది చూసాం మనం. విత్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్ చూసాం, విత్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్ చూసాం, ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. విత్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది ఏంటంటే స్టేట్ టు స్టేట్. ఒక స్టేట్ టు వన్ స్టేట్ టు అదర్ స్టేట్. వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ నౌ ఇస్ వన్ స్టేట్ టు అదర్ స్టేట్. ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్ కి డిస్కస్. ఓకే, వన్ స్టేట్ టు అదర్ స్టేట్. సో ఇప్పుడు అది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, మెమరాండం ఆర్డర్ చేయడానికి 3 సెక్షన్స్ వస్తాయమ్మా. సెక్షన్ 13 ఒకటి, 16 ఒకటి, 61 ఒకటి. సెక్షన్ 13 వచ్చినప్పుడు స్పెషల్ రిజల్యూషన్ ఫాలో అవుతాం. ఆ రెండు 16, 61 వచ్చినప్పుడు ఆర్డర్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేస్తాం. అది సో కాబట్టి సెక్షన్ 13 అప్లికబుల్ అవుతే మీరు స్పెషల్ రిజల్యూషన్ పాస్ అయ్యాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు నేమ్ మారుస్తున్నారా, రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ మారుస్తున్నారా, ఆబ్జెక్ట్స్ మారుస్తున్నారా, లయబిలిటీస్ మారుస్తున్నారా, ఇర్రిలెవెంట్. సెక్షన్ 13 వచ్చిందంటే మీరు ఏది మారుస్తున్నా కూడా స్పెషల్ రిజల్యూషన్. 75% షేర్హోల్డర్స్ కన్సెంట్. స్పెషల్ రిజల్యూషన్ అంటే ఏంటమ్మా? 75% షేర్హోల్డర్స్ కన్సెంట్. స్పెషల్ రిజల్యూషన్ అంటే 75% షేర్ హోల్డర్స్ కన్సెంట్. 75% షేర్ హోల్డర్స్ కన్సెంట్. ఇది స్పెషల్ రిజల్యూషన్ అంటే. నెక్స్ట్, సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి అప్రూవల్ తెచ్చుకుంటాం. సెకండ్ పాయింట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి అప్రూవల్ తెచ్చుకుంటాం. తర్వాత న్యూస్ పేపర్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాలి. సో స్టడీ మెటీరియల్ పెద్దగా డీటెయిల్డ్ గా ఇవ్వలేదు, నేనే కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాను మీకు. జస్ట్ చూసుకోండి. అది స్టడీ మెటీరియల్ ఒక లైన్ లో ఏమి ఇచ్చారు అంతే. స్పెషల్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేయాలనే కొరకు మాత్రమే ఇచ్చారు. ఈ సెక్షన్ 13 మాత్రమే ఇచ్చారు స్టడీ మెటీరియల్ లో, రూల్స్ ఇవ్వలేదు. ఈ సెక్షన్ ఈ 2 పాయింట్సే ఉన్నాయి స్టడీ మెటీరియల్ లో, రూల్స్ ఇవ్వలేదు. ఏంటా 2 పాయింట్స్? ఒకటి స్పెషల్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి, ఒకటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి, అంతే. Study material says only these 2 points. Obtain the approval from central government, pass a special resolution. అంతే. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ తీసుకుంటే స్పెషల్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేయండి. ఆ రెండే ఉన్నాయి. కానీ నేను మీకు అడిషనల్ పాయింట్స్ ఇచ్చాను. ఏంటంటే న్యూస్ పేపర్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ ఇలా మా కంపెనీ మారుస్తున్నాము, ఏపీ నుంచి తెలంగాణకు మారుస్తున్నాము, ఏపీ నుంచి కర్ణాటకకు మారుస్తున్నాము, ఇలా ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాలి. అది ఏది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయకముందే ఇవ్వాలి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయకముందే మనం న్యూస్ పేపర్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాలి. 30 days బిఫోర్ ద ఫైలింగ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, 30 days బిఫోర్ ద ఫైలింగ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. అంటే ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చి ఒక 30 days ఆగాలి. తర్వాతే ఆ రీజనల్ డైరెక్టర్ కి అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయాలి. అది నాట్ మోర్ దాన్ 30 days బిఫోర్ ద డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ద అప్లికేషన్. అది సరే, రివర్స్ లో చెప్పారు. మాక్సిమం టైం అది, సారీ మినిమం టైం కాదు, మాక్సిమం టైం. అంటే ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఇచ్చిన తర్వాత విత్ ఇన్ 30 days లో రీజనల్ డైరెక్టర్ కి అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయాలి. ఓకే, అప్లికేషన్ న్యూస్ పేపర్ లో ఫస్ట్ నోటీస్ ఇవ్వాలి. ఇలా మేము కంపెనీ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ మారాలి అనుకుంటున్నామని న్యూస్ పేపర్ లో నోటీస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత విత్ ఇన్ 30 days లో ఆర్ఓసి రీజనల్ డైరెక్టర్ కి అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయాలి. ఓకే, రైట్. సో అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాం? టైం లిమిట్. So time limit between making an application in the సేవ్ కొడితే ఇరుక్కుపోతుంది, స్ట్రక్ అయిపోతుంది సిస్టమ్. సో టైం లిమిట్ దేనికి? బిట్వీన్ ద న్యూస్ పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ అప్లికేషన్ టు రీజనల్ డైరెక్టర్ విత్ ఇన్ 30 days. ఓకే, టైం లిమిట్ బిట్వీన్
time limit between newspaper advertisement, time limit between newspaper advertisement and application to regional director within maximum 30 days. maximum 30 days. అది అర్థమైందా? ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాలి, తర్వాతే రీజనల్ డైరెక్టర్కి అప్లికేషన్ పెట్టాలి. ఆ రెండింటి మధ్య టైం గ్యాప్ ఎంత అంటే 30 days. మాక్సిమం 30 days ఇస్ ద టైం గ్యాప్. మాక్సిమం 30 days ఇస్ ద టైం గ్యాప్. నాట్ మోర్ దాన్ 30 days. నాట్ మోర్ దాన్ అంటే ఇక్కడ మాక్సిమం 30 days టైం గ్యాప్. సో అది ఈ పాయింట్స్ అనే స్టేట్మెంట్లు లేవు, నేను జస్ట్ మీకు ఇచ్చాను అంతే. రీజనల్ డైరెక్టర్కి అప్లికేషన్ పెట్టాలన్నా అప్లికేషన్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది? కింద ఫామ్ నంబర్ INC 32 లో ఉంటుంది. ఆ అప్లికేషన్ అనేది ఫామ్ నంబర్ INC 32 లో ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎసెన్షియల్స్ ఫర్ అప్రూవల్. సో ఎసెన్షియల్స్ ఫర్ అప్రూవల్ ఇవన్నీ పైన డిస్కస్ చేస్తామేనమ్మా. క్రెడిటార్స్ కన్సెంట్ తీసుకోవాలి, ఒప్పుకోకపోతే వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి. అర్థమైందా? రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ షిఫ్ట్ చేయాలంటే ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్ కి రిజిస్టర్ ఆఫీస్ షిఫ్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ క్రెడిటార్స్ తో ఒప్పించాలి. ఒప్పుకోలేదు అనుకోండి డబ్బులు ఇచ్చేయాలి. డబ్బులు ఇవ్వడానికి మీ దగ్గర లిక్విడ్ క్యాష్ లేదనుకోండి సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి. ఆ 3 points అంటే మీకు 3 ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నారు. అంటే మీరు క్రెడిటార్స్ కి సంబంధించి 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, మీకు ఏదో ఒకటి వాడుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఒప్పించగలగాలి క్రెడిటార్స్ ని. మేము ఇలా ఏపీ నుంచి కర్ణాటకకి వెళ్తున్నామని క్రెడిటార్స్ ని ఒప్పించగలగాలి. అది ఫస్ట్ పాయింట్. ఒకవేళ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు అనుకోండి, మీరు క్యాష్ ఇచ్చేసారు వాళ్ళ మనీ వాళ్ళకి ఇచ్చేసారు. ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర మనీ ఇవ్వడానికి మీ దగ్గర లిక్విడ్ క్యాష్ లేదనుకోండి, అప్పుడు మీ ప్లాంట్ అండ్ మెటీరియల్, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఏదైనా సెక్యూరిటీగా ఇవ్వాలి. అది కన్సెంట్, ప్రొవిజన్, సెక్యూరిటీ అంటే అది. సో ఎయిదర్ ఆబ్టైన్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ ద క్రెడిటార్స్ ఆర్ మేక్ ద పేమెంట్ ద క్రెడిటార్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ లిక్విడ్ క్యాష్ దెన్ గివ్ అసెట్స్ యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ. అది నెక్స్ట్. సో రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఎప్పుడు అలో చేయరు? ఇన్స్పెక్షన్, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏదైనా పెండింగ్ ఉంటే అలో చేయరు అనమాట. కంపెనీ మీద ఏదైనా కేసులు ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతూ ఉంటే అప్పుడు తప్పించుకోవడానికి స్టేట్ మారిపోతారు అనమాట. స్టేట్ మారిపోతే వేరే వాళ్ళు వస్తారు, వేరే వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తారు అని చెప్పేసి. ప్రతి స్టేట్ కి ఒక ROC ఉంటారు కదా. ప్రతి స్టేట్ కి ఒక ROC ఉన్నప్పుడు మీరు ఒక ROC ఇన్స్పెక్షన్ మొదలు పెడితే ఇంకొక ROC దగ్గర తప్పించుకొని పోతే ఎలా? మళ్ళీ వాడికి తెలియదు మీరు ఏం చేశారన్నది. సో కాబట్టి మీ కంపెనీ మీద కనుక ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంకా జరుగుతూ ఉంటే అప్పుడు మీరు కంపెనీ మారడానికి లేదు. ఓకే, ఇన్వెస్టిగేషన్ కనుక జరుగుతుంటే మీరు కంపెనీ మారడానికి లేదు. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్, మీరు అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ 60 days లో ఆ రీజనల్ డైరెక్టర్ మీకు అప్రూవల్ ఇస్తాడు. కంపెనీ రీజనల్ డైరెక్టర్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ 60 days లో రీజనల్ డైరెక్టర్ కంపెనీకి అప్రూవల్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. అప్రూవల్ ఇచ్చిన తర్వాత విత్ ఇన్ 30 days లో ROC ఫైల్ చేస్తాం. ఓకే పాయింట్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఆ 3 పాయింట్సే గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా మీరు. టైం లిమిట్స్ ఎగ్జామ్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పట్లో ఇది ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ అడగట్లేదు. ఒకప్పట్లో ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్లు అడిగేవారు, ఇప్పుడు అడగట్లేదు. ఓన్లీ టైం లిమిట్స్ మాత్రమే MCQ అడుగుతున్నారు. చూడండి, చూపిస్తాను ఏంటా టైం లిమిట్స్ అనేది. ఓకే, ఫ్రమ్ 1 ROC to another ROC, from one ROC to another ROC within same state. From one ROC to another ROC within same state. ఓకే, ఒక ROC నుంచి ఇంకొక ROC విత్ ఇన్ సేమ్ స్టేట్. ఓకే, డన్. ఇది ఒక పాయింట్. అదా ఇంకొక పాయింట్. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఒక ROC నుంచి ఇంకొక ROCకి అనదర్ స్టేట్. from one state to another state. So from one state to another state. ఇప్పుడు చూడండి మీకు టైం లిమిట్స్ రాస్తాను నేను. సో ఇక్కడ టైం లిమిట్ బిట్వీన్, ఇక్కడ దేని నుంచి దేనికి టైం లిమిట్ అంటే అప్లికేషన్ బై కంపెనీ టు రీజనల్ డైరెక్టర్ అప్రూవల్. అప్లికేషన్ బై కంపెనీ టు రీజనల్ డైరెక్టర్ అప్రూవల్.
కంపెనీ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసినప్పటి నుంచి రీజనల్ డైరెక్టర్ అప్రూవల్ ఇవ్వాలి. సో ఈ రెండింటికి మధ్య టైం గ్యాప్ ఎంత ఉండాలి అంటే మాక్సిమం 30 days ఉండాలి. ఈ రెండింటికి మధ్య టైం గ్యాప్ మాక్సిమం 30 days ఉంటుంది. సరే 60 అక్కడ 60 తీసుకుంటారు కదా. 1 minute మన అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత హీ విల్ టేక్ 60 there. హియర్ మాక్సిమం 30 days. మాక్సిమం 30 days. మాక్సిమం 30 days. ఇక్కడ ఏంటి మాక్సిమం 60 days. మాక్సిమం 60 days. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. తర్వాత సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి అప్రూవల్ ఆఫ్ రీజనల్ డైరెక్టర్ నుంచి టు ఫైలింగ్ విత్ ద ఆర్ఓసి. ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేయడానికి టైం లిమిట్. రీజనల్ డైరెక్టర్ కంపెనీకి అప్రూవల్ ఇచ్చేస్తాడు. ఇచ్చిన తర్వాత ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేయడానికి టైం లిమిట్. సో ఇది ఎప్పటిలోపు అంటే దిస్ విల్ బి మాక్సిమం 60. ఇది మాక్సిమం 30 days ఉంది కదా, ఇక్కడ మాక్సిమం 60 days ఉంది. దిస్ విల్ బి మాక్సిమం 30 days, 60 days. సో ఇక్కడ మళ్ళీ 30 days ఉంటుంది, ఇక్కడ మళ్ళీ 30 days ఉంటుంది. లాస్ట్ సెకండ్ మాత్రం తేడా వస్తుంది. థర్డ్ చూడండి ఫైలింగ్ విత్ ఆర్ఓసి టు సర్టిఫికేషన్ బై ఆర్ఓసి. ఫైలింగ్ విత్ ఆర్ఓసి టు సర్టిఫికేషన్ బై ఆర్ఓసి. ఆర్ఓసి దగ్గర మనం ఫైల్ చేసిన తర్వాత ఆర్ఓసి మనకు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది. ఓకే, సో ఇది మనం ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేసిన తర్వాత ఆర్ఓసి మనకు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడానికి 60 days టైం లిమిట్ పడుతుంది. రైట్, ఇది మాక్సిమం 30 days. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ విల్ బి మాక్సిమం 30 days. ఇంకా లాస్ట్ కామన్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ 2 మాత్రమే ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు మీకు టోటల్ 6 columns ఉన్నాయి, 6 cells ఉన్నాయి. ఎగ్జామ్ లో ఏదైనా అడగొచ్చు. ఇక్కడ ఒక 3 టైం లిమిట్స్ ఉన్నాయి, 30, 60, 30. ఇక్కడ ఒక 60, 30, 30 3 టైం లిమిట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీకు ఎగ్జామ్ లో ఏదైనా అడగొచ్చు టైం లిమిట్స్. సో యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ విచ్ టైం లిమిట్ దే ఆర్ టెస్టింగ్. వాళ్ళు ఏ టైం లిమిట్ అడుగుతున్నారు అనేది మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 3 which time limit they are testing. Okay, done. అదే ఏం అర్థమైందమ్మా? హలో yes sir. సో ఇది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇది ఎంసీక్యూ ఒక్కసారి చూసుకోండి. టైం లిమిట్స్ ఈ 2 states లో ఒకప్పట్లో బాగా ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేవి దీని మీద, ఇప్పుడు వీటి మీద బాగా థియరీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. సరే, ఎంసీక్యూస్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా దానికి 5 marks వేస్ట్ చేయకుండా దీని ఒక ఎంసీక్యూలో టెస్ట్ చేస్తున్నారు. రైట్, నెక్స్ట్ మీరు ఇది ఒక్క టేబుల్ గుర్తుపెట్టారు అనుకోండి. ఇది ఒక్క టేబుల్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే వాళ్ళు ఒక థియరీ క్వశ్చన్ లో ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా మీరు రాయొచ్చు. ఎందుకంటే 3 టైం లిమిట్స్ కి 3 points రాసేస్తారు. ప్రతి దానికి 3 టైం లిమిట్స్ ఉన్నాయి, 3 టైం లిమిట్స్ కి 3 points రాసేస్తారు. ఇంకోటి ఏం రాస్తారు? కామన్ గా స్పెషల్ రిజల్యూషన్ రాస్తారు. ఇక్కడ 3 టైం లిమిట్స్ అంటే 4 points వస్తాయి. ఫస్ట్ ఏంటి? అప్లికేషన్ టు బి ఫైల్డ్ బై ద కంపెనీ టు ద రీజనల్ డైరెక్టర్. రీజనల్ డైరెక్టర్ హ్యాస్ టు గివ్ ద అప్రూవల్. రీజనల్ డైరెక్టర్ అప్రూవల్ హ్యాస్ టు బి ఫైల్డ్ విత్ ఆర్ఓసి. ఆర్ఓసి హ్యాస్ టు గివ్ ద సర్టిఫికేషన్. ఇక్కడ 4 points రాస్తాం. అప్లికేషన్, అప్రూవల్, ఫైలింగ్, సర్టిఫికేషన్. ఏం అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ 4 points ఉన్నాయి ఈ బాక్స్ లో. హలో సార్ అర్థం. అది సో ఎగ్జామ్ లో ఈ క్వశ్చన్ వస్తే మీరు ఈ టేబుల్ చూసే 4 points రాయొచ్చు. అప్లికేషన్ గురించి ఒక పాయింట్, అప్రూవల్ గురించి ఒక పాయింట్, ఫైలింగ్ గురించి ఒక పాయింట్, సర్టిఫికేషన్ గురించి ఒక పాయింట్, ఒక పాయింట్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ రాస్తాం కామన్ గా. అయిపోయింది. ఒకవేళ థియరీ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు 5 points సరిపోతుంది. జస్ట్ ఆ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఏదైనా మీకు ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ వచ్చినా, థియరీ క్వశ్చన్ వచ్చినా, ఏది వచ్చినా సరిపోతుంది. ఓకే, రైట్, దట్ ఇస్ ద పాయింట్. నెక్స్ట్, సారీ, స్టేట్ టు స్టేట్ రెండింటికి స్పెషల్ రిజల్యూషన్, రెండింటికి కామన్ అమ్మా. స్పెషల్ రిజల్యూషన్ రెండింటికి కామన్. ప్లస్ ఆర్ఓసి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన తర్వాతనే కొత్త రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ వాడాలి. ఆ 2 points కామన్. ఓకే, అది. సో కాబట్టి ఇది ఒక బాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ బాక్స్ లో 4 points రాయొచ్చు. ప్లస్ 2 అడిషనల్ పాయింట్స్. ఏంటి? స్పెషల్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేయడం ఒక అడిషనల్ పాయింట్, ప్లస్ ఆర్ఓసి కొత్త సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఇచ్చిన తర్వాతనే మనం కొత్త ఆఫీస్ వాడుకోవాలి. అప్పుడు దాకా కొత్త ఆఫీస్ యూజ్ చేయకూడదు. అది, దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ఓకే, డన్. అది ఇది ఒక టేబుల్ చూసుకొని మీరు ఈ టేబుల్ లో ఉన్న 4 points ఒక 2 points యాడ్ చేసుకొని యూ కెన్ రైట్ ది థియరీ క్వశ్చన్ ఆర్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఓకే, రైట్, ఇది పాయింట్. సో ఇస్ ఏమమ్మా? హలో, ఏం లేదు సార్. ఓకే సార్, రైట్. సో ఇది సెక్షన్ 13 సబ్సెక్షన్ 8 ఉంది ప్రాస్పెక్టస్ గురించి. ఇది మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్ చూద్దాం. ప్రాస్పెక్టస్ చాప్టర్ లో సెక్షన్ 27 వస్తుంది. ప్రాస్పెక్టస్ చాప్టర్ లో రిలేటింగ్ టు దిస్ పాయింట్, వేరియేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ విచ్ ప్రాస్పెక్టస్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ అన్నది. సో దిస్ సెక్షన్ 13 సబ్సెక్షన్ 8 వి విల్ డిస్కస్ అలాంగ్ విత్ సెక్షన్ 27. సెక్షన్ 27 లానే ఉంటుంది, స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది దీనికి దానికి. సో దిస్ విల్ డిస్కస్ ద ప్రాస్పెక్టస్ చాప్టర్. అది ప్రాస్పెక్టస్ చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. అది సెక్షన్ 27 తో పాటు. నెక్స్ట్
సో ఇది ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చూసామమ్మా, నేమ్ చేంజ్ ఎలా చేయాలి, రిజిస్టర్ ఆఫీస్ చేంజ్ ఎలా చేయాలి, ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాస్ ప్రాస్పెక్టస్ చాప్టర్ లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఆల్టరేషన్. సో ఎంఓఏ ఆల్టరేషన్ అయిపోయింది. తర్వాత ఇప్పుడు ఏఓఏ ఆల్టరేషన్. ఆర్టికల్స్ ఎలా ఆల్టర్ చేయాలి, ఇందులో ఏం పాయింట్స్ వెళ్ళామో ఒకే ఒక కామన్ పాయింట్ ఉంది, ఏంటంటే స్పెషల్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి. ప్లస్ ఆర్టికల్స్ మార్చేటప్పుడు కంపెనీస్ యాక్ట్ కి ఎంఓఏకి ఎగనిస్ట్ గా లేకుండా చూసుకోవాలి. So you have to ensure that articles of association does not contradict with the Companies Act and Memorandum of Association. అర్థమైందమ్మా? ఆర్టికల్స్ మార్చుతున్నప్పుడు ఏం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి, కంపెనీస్ యాక్ట్ కి మెమరాండం కి ఎగనిస్ట్ గా లేకుండా చూసుకోవాలి. అదొక్క జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. దెన్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ అయిపోయింది అంతే. ఇంకా ఇక్కడ ప్రొసీజర్ ఏమీ ఇవ్వలేదు వాళ్ళు, ఓన్లీ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేయమని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఏం చెప్తున్నారంటే మార్చేటప్పుడు మీరు కంపెనీస్ యాక్ట్ కి ఎంఓఏకి ఎగ్నెస్ట్ గా లేకుండా చూసుకోవాలి. ఎలా మార్చాలి, స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి మార్చాలి. మార్చిన తర్వాత ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేయాలి. మూడే పాయింట్స్ ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేయాలి అంతే. రైట్. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సైడ్ హెడ్డింగ్ ఏదైతే ఉందో కన్వర్షన్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అనేది, అది ఎగ్జాంపుల్స్ అమ్మా. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్టికల్స్ ఎప్పుడు మారుస్తారు అనేదానికి ఎగ్జాంపుల్స్ అంతే. ఆ 3 కేసెస్ లోనే మారుస్తారని కాదు, చాలా కేసెస్ లో మారచ్చు. ఆ 3 కూడా ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు అంతే. అర్థమైందా? those 3 are also treated as an alteration of articles. It is not that only in those 3 cases articles will be altered. అర్థమైందమ్మా? అక్కడ ఉన్న హెడ్డింగ్ ఏంటంటే ఈ 3 సిచ్యుయేషన్స్ లో కూడా ఆర్టికల్స్ మారుస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఆ 3 సిచ్యుయేషన్స్ లో మాత్రమే అని కాదు, అవి ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ అంతే. ఏంటది? ప్రైవేట్ కంపెనీ నుంచి పబ్లిక్ కంపెనీ కన్వర్ట్ అయినప్పుడు, లేదా పబ్లిక్ కంపెనీ నుంచి ప్రైవేట్ కంపెనీ కన్వర్ట్ అయినప్పుడు, ఇది అప్పుడు ఆర్టికల్స్ ఆర్డర్ చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే. ఓకే. సో ప్రైవేట్ ఆర్టికల్స్ ఎప్పుడు మారుతాయి? ప్రైవేట్ నుంచి పబ్లిక్ వెళ్ళినప్పుడు, పబ్లిక్ నుంచి ప్రైవేట్ వెళ్ళినప్పుడు. ఎలా మారుతాయి? ప్రైవేట్ నుంచి పబ్లిక్ వెళ్ళినప్పుడు ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఆ 3 కండిషన్స్ ఉంటాయి. గుర్తొచ్చిందమ్మా? రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్, లిమిటేషన్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్, ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ఇన్విటేషన్ టు పబ్లిక్. విజయ్ గుర్తొచ్చాయా? హలో విజయ్ సార్. ప్రైవేట్ కంపెనీలో 3 కండిషన్స్ గుర్తొచ్చాయా? రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్, లిమిటేషన్ ఆఫ్ మెంబర్స్, ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ఇన్విటేషన్ టు పబ్లిక్. అవి ఓకే. ఇప్పటిదాకా మనది ప్రైవేట్ కంపెనీ కాబట్టి మన ఆర్టికల్స్ లో ఆ 3 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం పబ్లిక్ కంపెనీ కన్వర్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఆ ఆర్టికల్స్ నుంచి ఆ 3 పాయింట్స్ రిమూవ్ చేసేసారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆల్టరేషన్. అది ఇప్పటిదాకా మనది ప్రైవేట్ కంపెనీ కాబట్టి ఆర్టికల్స్ లో ఆ 3 కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనది పబ్లిక్ కంపెనీ అవ్వబోతుంది కాబట్టి ఆర్టికల్స్ నుంచి ఆ 3 కండిషన్స్ తీసేసారు. సో దాన్ని కూడా ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అంటాం. డెలిషన్ ఇస్ ఆల్సో ఆల్టరేషన్. అలాగే రివర్స్ అనుకోండి, పబ్లిక్ టు ప్రైవేట్. ఇప్పటిదాకా మనది పబ్లిక్ కంపెనీ, ఇప్పుడు దాకా మన ఆర్టికల్స్ లో ఆ 3 కండిషన్స్ లేవు. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ కంపెనీకి మారుతున్నాం కాబట్టి ఆ 3 కండిషన్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. దాన్ని కూడా ఆల్టరేషన్ అంటారు. అది ఏదైనా కొన్ని పాయింట్స్ ఆల్టరేషన్ అంటే ఉన్నది మార్చడం మాత్రమే కాదు, తీసేయడం కూడా ఆల్టరేషనే, కొత్తది ఇన్సర్ట్ చేయడం కూడా ఆల్టరేషన్. అది వాళ్ళు చెప్పబోయేది, అంతకుమించి ఏం లేదమ్మా. ఏమో డు అండర్స్టాండ్? ఆల్టరేషన్ అంటే 3 రకాలు. ఏంటి? ఉన్నది మార్చడం. రెండో రకం ఏంటి? ఉన్నది తీసేయడం. మూడో రకం ఏంటి? లేనిది ఇంక్లూడ్ చేయడం. డు అండర్స్టాండ్ ది 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్టరేషన్? హలో రైట్. కాబట్టి అంటే అక్కడ వాళ్ళు బేసికల్ గా 3 రకాల ఆల్టరేషన్స్ చెప్తున్నారు. ఉన్నది మార్చడం మాత్రమే. నార్మల్ గా ఆల్టరేషన్ అంటే ఉన్నది మార్చడం మాత్రమే అనుకుంటారు, అలా కాదు. ఇక్కడ ఆల్టరేషన్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే లేనిది ఇంక్లూడ్ చేసిన ఆల్టరేషన్ అవుతుంది, ఉన్నది తీసేసిన ఆల్టరేషన్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పాయింట్. రైట్. ఓకే, ఉన్నది మాత్రమే ఆల్టర్ చేసిన అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ సో అదొక పాయింట్ అమ్మా, అదొక పాయింట్. ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే, ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ కంపెనీ నుంచి పబ్లిక్ కంపెనీకి మారినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏ రోజైతే మనం స్పెషల్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేసామో ఆ రోజు నుంచే మన కంపెనీ పబ్లిక్ కంపెనీలో ట్రీట్ చేస్తాం. అర్థమైందా? ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ అంటారు దాన్ని. అంటే ఏ రోజైతే మనం స్పెషల్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేసామో ఆ రోజే కన్వర్ట్ అయినట్టు. ఏది? ప్రైవేట్ టు పబ్లిక్ అవుతుంది. అదే పబ్లిక్ టు ప్రైవేట్ అనుకోండి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. ఐ థింక్ దట్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్డ్ యాజ్ ఎ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, నాట్ ట్రిబ్యునల్ అప్రూవల్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్డ్ యాజ్ ఎ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్. మీరు కూడా మార్చుకోండి అమ్మా మెటీరియల్ లో. ఇట్ హ్యాస్ టు 1 minute ఐ కన్ఫర్మ్. నాకు గుర్తున్నంత వరకు అయితే అది ఓల్డ్ ప్రొవిజన్ ఇచ్చింటారు మీకు, అది అమెండ్ మార్చింది మిస్ అయినట్టుంది. ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ షుడ్ బి ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. వెయిట్, కన్ఫర్మ్ చేస్తాం ఒక 2 minutes. ఏంటమ్మా ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం? ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ సెక్షన్ 14. we are discussing alteration of article section 14. Alteration of article section 14. Okay, చూడండి ఇక్కడ it is
approved by an order of the central government and the SR no screen మీద కనిపిస్తుందా? హలో సార్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా పింక్ ఎస్ కలర్ సార్ బేరట్ కనబడిస్తుంది సార్. అంటే అది అమెండ్మెంట్ అని కలర్ మారిపోయిందా పైన బ్లాక్ కి దీనికి ఓకే సార్ కలర్ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది కదా. ఎస్ సార్ మామూలు అయితే బ్లాక్ కనబడిస్తుంది, వేరే కలర్ లో ఉంది. కాబట్టి ఇది అమెండ్మెంట్ అని అర్థం. అది దాని కింద చూస్తే తెలుస్తుంది మీకు ఓల్డ్ ప్రొవిజన్ ఏముంటుందో తెలుస్తుంది. ఓల్డ్ ప్రొవిజన్ లో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఓల్డ్ ప్రొవిజన్, ఇక్కడ ట్రిబ్యునల్ అని ఉంది. ఇది ఓల్డ్ ప్రొవిజన్, ఇక్కడ ట్రిబ్యునల్ అని ఉంది. ఓకే సెంట్రల్ కాబట్టి మీరు మార్చుకోండి, అది వాళ్ళు మీకు ఓల్డ్ ఇచ్చినట్టున్నారు. అమెండ్మెంట్ ప్రొవిజన్ ఇట్ షుడ్ బి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఓకే అది ఓకే సార్. సో ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పాయింట్, ఇక్కడ ట్రిబ్యునల్ అని ఉంది. అది చేంజింగ్ ఇట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అది ఏమో ప్రైవేట్ నుంచి మనం పబ్లిక్ కంపెనీ కన్వర్ట్ అయినప్పుడు మన కంపెనీ ఎప్పుడు పబ్లిక్ అవుతుంది అంటే స్పెషల్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేసినప్పటి నుంచే పబ్లిక్ అయిపోతుంది. అదే పబ్లిక్ నుంచి ప్రైవేట్ కంపెనీ కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఎప్పుడు ప్రైవేట్ కంపెనీ అవుతుందంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ ఇచ్చినప్పటి నుంచే ఎఫెక్ట్ లోకి వస్తుంది. అది ఓకే. సో కన్వర్షన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ టు పబ్లిక్ ఎఫెక్టివ్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆల్టరేషన్. కన్వర్షన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ టు ప్రైవేట్ ఎఫెక్టివ్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అప్రూవల్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అప్రూవల్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అది సో ఆర్ఓసి ఫైల్ చేస్తాం విత్ ఇన్ 15 days లో ఆర్ఓసి ఫైల్ చేస్తాం. ఆల్టరేషన్ ఆర్టికల్స్ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు విత్ ఇన్ 15 days లో ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ట్రిబ్యునల్ ఆర్డర్ కూడా ఫైల్ చేయాలి, దట్ ఈస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ కూడా ఫైల్ చేయాలి. ఓకే ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షల్ ఆల్సో బి ఫైల్డ్. సార్ ఇప్పుడు అక్కడ ట్రిబ్యునల్ తీసేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రాసుకుంటారు అంటే ఇది ఒక్క క్వశ్చన్, ఇది ఒక్క ఓకే సార్. ఇది ఒక్క క్వశ్చన్ లో ట్రిబ్యునల్ ఎక్కడ ఎడుతుందో అది తీసేస్తే ఆ 2 ప్లేసెస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పెట్టుకోండి. ఓన్లీ ఇది ఒక్క క్వశ్చన్ మాత్రమే. ఓకే ఓకే సార్. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంపెనీకి ఇచ్చిన ఆర్డర్ ని కంపెనీ తీసుకెళ్లి ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేయాలి. ఎప్పటిలోపు విత్ ఇన్ 15 days లోపు ఫైల్ చేయాలి. ఓకే డన్. నెక్స్ట్ ఆల్టరేషన్ షల్ బి నోటెడ్ ఇన్ ఎవరీ కాపీ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. ఇది దాని కింద ఉంటుందమ్మా, ఎవరీ కాపీ ఆఫ్ నోటింగ్ ఇన్ ఎవరీ కాపీ కింద సపరేట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. లెట్ మీ షో దిస్ పాయింట్. ఇది సెక్షన్ 17 అని ఉంది. ఓకే ఇది ఈ లాస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసినట్టు లాస్ట్ పాయింట్ ఈ క్వశ్చన్ లో ఉంటుంది సెక్షన్ 17. అది వచ్చినప్పుడు చెప్తాను మీకు. ఓకే అది ఇక్కడే ఉందా, ఇదే 15. ఈ పాయింట్ ఉంది కదమ్మా, ఇది లాస్ట్ పాయింట్ నోటింగ్ ఆఫ్ ఆల్టరేషన్ అన్నది. నోటింగ్ ఆఫ్ ఆల్టరేషన్ అన్నది దానికి ఆ పాయింట్ కి సపరేట్ గా క్వశ్చన్. ఇది ఈ థియరీ క్వశ్చన్ 8 వచ్చేసి మొత్తం ఆ పాయింట్ కి మాత్రమే నోటింగ్ ఆఫ్ ఆల్టరేషన్. నేను పీడిఎఫ్ నుంచి వర్డ్ కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా జంప్లింగ్ అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్స్ మారిపోయింటే మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. క్వశ్చన్ డిస్క్రిప్షన్ చదవండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ చదవద్దు. హలో అర్థమైందమ్మా? ఓకే సార్. ఒకవేళ నంబర్స్ ఉంటే ఓకే, కానీ లేకపోతే నంబర్స్ లేకపోతే ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. మీరు పీడిఎఫ్ ఫైల్లో సెక్షన్స్ చూసుకోండి. సెక్షన్ 15 ఆల్టరేషన్ టు బి నోటెడ్ ఇన్ ఎవరీ కాపీ. అంటే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఏంటమ్మా, నార్మల్ గా ఏమంటున్నారంటే మీకు బుక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక నిమిషం అంటే అదని కరెక్ట్ మీనింగ్ అర్థమవుతుంది మీకు. ఇందులో వీళ్ళు అమెండ్మెంట్స్ ఇవ్వలేదా? ఓ అందుకనే మీకు ఇదైపోయింది. అసలు ఒక బుక్ స్టార్టింగ్ అమెండ్మెంట్స్ ఉండాలి, లేటెస్ట్ అమెండ్మెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత రావాలి. అది మిస్ చేసుకుంటున్నారు. ఓకే సార్ ఇది నాకు బుక్ కాపీ పంపించమంటే మేడం ప్రింటింగ్ చేసి పంపించింది, ఈ బుక్కే పంపించింది సార్. అదే ప్రింట్ ఇచ్చారా? లేదు సార్, నేను సపరేట్ గా అడిగింటి ముందే. రైట్ సరే దట్స్ ఓకే. ఓకే సో ఇప్పుడు అక్కడ ఆ పాయింట్ చెప్తాను చూడండి, ఎవరీ ఆల్టరేషన్ టు బి నోటెడ్ ఇన్ ఎవరీ కాపీ అంటే ఆ పాయింట్ మీనింగ్ చెప్తాను చూడండి. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మనం అల్ట్రా వైరస్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ అల్ట్రా వైరస్ తో మనం ఏం చెప్తాము, ఒక మెమరాండం లో లేని కాంట్రాక్ట్ ఏదైనా ఎంటర్ అవుతే అది వైడ్ యాబ్ ఇన్షూ అన్నాం. గుర్తొస్తుందా? అల్ట్రా వైరస్ అంటే ఏం చెప్పాము, మెమరాండం లో లేని కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవుతే వైడ్ యాబ్ ఇన్షూ అంటాం. మరి మెమరాండం ఎలా తెలుస్తుంది? కంపెనీలో మెమరాండం లో ఏముందో ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఎవరైతే కంపెనీతో కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవుతుందో వాళ్ళు అడుగుతారు కంపెనీని, వాళ్ళు అడుగుతారు మాకు మెమరాండం కావాలని అడుగుతారు. సరే ఇస్తారు, కంపెనీ వాళ్ళు ఇస్తారు. వాళ్ళు అడగకపోయినా వాళ్ళ డ్యూటీ అది కంపెనీ నుంచి అడిగి తెచ్చుకుంటారా, ఆర్ఓసి దగ్గర అడిగి తెచ్చుకుంటారా, అది వాళ్ళ చాయిస్. ఎవరి చాయిస్? ఎవరైతే కంపెనీతో డీల్ చేస్తారో వాళ్ళ చాయిస్. అయితే ఇక్కడ మనం ఏం పాయింట్ డిస్కస్ చేస్తామంటే ఎవరైతే కంపెనీతో డీల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ మెమరాండం అడుగుతుంటారు కంపెనీని. కాబట్టి కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తారంటే బుక్కులు ప్రింట్ తీసి పెట్టేస్తారు. ఎవరు అడిగినా, బ్యాంకర్ అడిగినా, క్రెడిటార్ అడిగినా, ఎవరు అడిగినా కూడా, అమాల్గమేటెడ్ కంపెనీ వాళ్ళు అడిగినా, లాయర్స్ అడిగినా, ఎవరు అడిగినా కూడా మెమరాండం కాపీ ఇచ్చేస్తారు, వాళ్ళు బుక్కులు తీసి ఇచ్చేస్తారు. అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక 1000 కాపీలు బుక్కులు ప్రింట్ తీసి పెట్టారు అనుకోండి. ఒక 1000 కాపీలు బుక్కులు ప్రింట్ తీసి పెట్టిన తర్వాత ఒక 300 కాపీలు ఇష్యూ చేసేసాను, అడిగిన వాళ్ళకి అడిగినట్టుగా పంచిపెట్టేశాను.
ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక 700 కాపీలు మిగిలిపోయాయి. ఇప్పుడు ఆ 700 కాపీల్లో ఏదైనా అమెండ్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, కంపెనీ నేమ్ మారింది. ఫస్ట్ 1000 కాపీలు ఓల్డ్ కంపెనీ నేమ్తో రాశాను, ఏబీసీ లిమిటెడ్ అని రాశాను. 1000 కాపీలు ఏబీసీ లిమిటెడ్ అని ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏబీసీ లిమిటెడ్ నుంచి పీక్యూఆర్ లిమిటెడ్ కి మారిపోయాము. కానీ ఇంకా 700 బుక్లు అలాగే ఉన్నాయి, ఏబీసీ లిమిటెడ్ పేరుతోనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ 700 బుక్స్ ని నేను వేస్ట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు కదా, అన్ని బుక్స్ అంత స్టేషనరీ వేస్ట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు కదా. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే ఆ 700 బుక్స్ లో లాస్ట్ లో అటాచ్ చేసి ఇవ్వాలి. అమెండ్మెంట్ ఏంటి అనేది అటాచ్ చేసి ఇవ్వాలి. అదే ఇక్కడ పాయింట్, ఆల్టరేషన్ టు బి నోటెడ్ ఇన్ ఎవ్రీ కాపీ. అంటే అక్కడ మిగిలిపోయిన 700 బుక్స్ లో ప్రతి బుక్ లో కూడా ఈ కొత్తగా పాస్ చేసిన మెమరాండం ఆల్టర్ చేయడానికి స్పెషల్ నేను పాస్ చేసి ఉంటారు కదా, అది అటాచ్ చేయండి అని చెప్తున్నారు. ఏమో కాంటాక్ట్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఒక 1000 కాపీలు, ఆ 1000 కాపీల్లో 300 కాపీలు పంచిపెట్టేసాం, ఇంకా 700 కాపీలు మిగిలిపోయాయి. ఇప్పుడు మార్చేసాం. మార్చిన దాన్ని ఆ 700 కాపీలో ఎలా ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే ఒక స్పెషల్ రిజర్వేషన్ అటాచ్ చేయాలి, ఆ బుక్కులకి స్పెషల్ రిజర్వేషన్ అటాచ్ చేయాలి. అలా చేయకుండా మెమరాండం మార్చిన తర్వాత ఈ కాపీని అటాచ్ చేయకుండా, రిజల్యూషన్ కాపీని దానికి అటాచ్ చేయకుండా ఓల్డ్ మెమరాండం ని ఎవరికైనా ఇష్యూ చేస్తే అప్పుడు ఒక్కొక్క ఓల్డ్ బుక్ కి 1000 రూపీస్ కంపెనీ పెనాల్టీ కట్టాల్సి వస్తుంది. అది మెమరాండం మారిన తర్వాత అందరికి కొత్త బుక్లే ఇవ్వాలి, పాత బుక్లు ఇవ్వకూడదు. లేదా పాత బుక్లు ఇస్తే లాస్ట్ లో అటాచ్ చేసి ఇవ్వాలి, పాత బుక్లు ఇస్తే లాస్ట్ లో అటాచ్ చేసి ఇవ్వాలి. అది దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ఓకే, అది మెమరాండం. నెక్స్ట్, సో ఇది ఈ పాయింట్ కూడా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము మనం, గుర్తుందా? షేర్ హోల్డర్స్ వచ్చి కంపెనీని అడిగితే కంపెనీ మెమరాండం ఇవ్వాలి విత్ ఇన్ 7 days లో అని. హలో, రైట్. సో ఈ పాయింట్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం, కాపీస్ ఆఫ్ మెమరాండం ఆర్టికల్స్. నెక్స్ట్ ఇది కూడా డిస్కస్ చేసాము, గుర్తొస్తుందా? ఏ ప్లేస్ లో ఏ డీటెయిల్స్ ఎలా ఉండాలన్నది. హలో, చెప్పారు సార్. అప్లికేషన్ ఆఫ్ నేమ్ ఒకటి చెప్పాను. ఈ కన్వర్షన్స్ కూడా అయిపోయాము. కన్వర్షన్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ కంపెనీస్, 1 person కంపెనీ అయిపోయింది, ప్రైవేట్ కంపెనీ టు 1 person కంపెనీ, సెక్షన్ 8 కంపెనీస్ ఇస్ డన్. అది ఒక్కసారి చదువుకోండి ఇప్పుడు దాకా ఉన్నవి. టుమారో విల్ స్టార్ట్ ద ప్రాస్పెక్టస్. ఓకే, ఓకే సార్. ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా సార్? ఏంటమ్మా ప్రాక్టికల్?